నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ లో, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని లింగంపల్లి, మియాపూర్ మరియు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో 5 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతివాస్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. మేడం, ముందుగా చెప్పండి, అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తోంది? ఎస్ అండి, 10th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. అంటే 10th కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పటి నుంచే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్ 2 years కూడా వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు. ప్లస్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా వీళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయండి. సో 4 years వీళ్ళు ఆల్ టుగెదర్ మన క్యాంపస్లో ఉండి చదువుకుంటారు. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో పేరెంట్స్ కూడా ఫీజు 4 yearsకి పే చేస్తే సరిపోతుందండి. అండ్ తర్వాత 10th తర్వాత ఇంటర్ ఆర్ ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా +2 కానివ్వండి, లేదా డిప్లొమా 3 years కోర్స్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్స్కి డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ కోర్స్, అంటే ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ, ఇలాంటి బైపీసీ, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్కి మన దగ్గర డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కూడా డిగ్రీ లెవెల్లో మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. డిగ్రీలో బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కూడా మా కాలేజెస్ అన్నిట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. అండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలాగే బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. డిగ్రీ లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి పీజీ లెవెల్లో మా దగ్గర ఎంబీఏ 4 స్పెషలైజేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఎంబీఏ జనరల్లో 1 హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. సో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే ఆఫర్ కూడా మన కాలేజ్లో ఉందండి. జనరలీ అన్ని కాలేజెస్లో కూడా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్స్ ఆఫర్ చేయరు. సో మీరు ఒకసారి హెచ్ఆర్ చదివి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఐటీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే 2 years మీకు వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీ. సో మీరు ఒకేసారి హెచ్ఆర్ అండ్ ఐటీని స్పెషలైజేషన్స్గా తీసుకొని మీరు చేయొచ్చండి మన కాలేజ్లో. అండ్ ఎంబీఏ లెవెల్లో టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజ్ ఏదైనా ఉంది 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంటే అది సన్ కాలేజ్ మాత్రమేనండి. పీజీ లెవెల్లో మీకు టూరిజం సబ్జెక్ట్స్తో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎంబీఏ లెవెల్లో వీళ్ళకి ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సమ్హౌ వీళ్ళు డిగ్రీలోనూ లేకపోతే అంటే బీటెక్ వెళ్లకుండా కొంతమంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మాకు ఇంట్రెస్ట్ అని చాలా స్టూడెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఇది మంచి సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అండి. పీజీ లెవెల్లో ఈ కోర్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కోర్సెస్ మనము కాలేజ్లో ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఓకే మేడం, అసలు ఐఐపి అంటే ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలు ఏంటి? ఎస్ అండి. సో ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. మా కాలేజెస్ అన్ని 9 colleges ఉన్నాయండి. హైదరాబాద్లో ఆల్ టుగెదర్ 5 campuses మాకున్నాయి, 5 colleges. 5 colleges అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. వైజాగ్లో ఉన్న 4 colleges కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. మనకి తెలుసు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎంత రెప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీ, ఎంత ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ, ఎంత మంచి గ్రాడ్యుయేట్స్ కానివ్వండి, పొలిటీషియన్స్, సెలబ్రిటీస్ చాలామంది కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి వచ్చారు. అలాగే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ఈవెన్
ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా వచ్చి ఈ యూనివర్సిటీలో సర్టిఫికేషన్ చేయించుకోవాలని చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ యూనివర్సిటీస్ వాల్యూ ఏంటో. సో ఈ యూనివర్సిటీస్ జనరల్గా మనకి బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ సిలబస్ని మనకి డిజైన్ చేస్తాయండి స్టూడెంట్స్కి. ఇప్పుడు ప్రతి డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి పీజీ లెవెల్లో కూడా వీళ్ళకి పీజీ లెవెల్లో అయితే థర్డ్ సెమిస్టర్లో, డిగ్రీ లెవెల్లో అయితే 5th సెమిస్టర్లో అలా వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ అని వీళ్ళకి డిజైన్ చేస్తున్నారు. అంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇన్కల్కేట్ చేసాయి సిలబస్లో. బట్ స్టిల్ అండి మన దగ్గర ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళకి ఎంత హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ అండి. వీళ్ళ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్కి మనం తీసుకెళ్ళి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆ ఇండస్ట్రీ మొత్తం వీళ్ళు తిరిగి చూసి, అంటే విజువల్గా వాళ్ళు ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారో మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్. అక్కడున్న ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళకి ఆన్ ద స్పాట్ ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు క్లారిఫికేషన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్కి తీసుకెళ్తాం కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువగా గ్రిప్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. సెకండ్ పాయింట్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండి. అంటే సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాతే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో లేదా పీజీ లెవెల్లో సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాతే మనం ఇంటర్న్షిప్స్కి తీసుకెళ్తాం. అంటే చదువుకుంటూ వీళ్ళు జాబ్ చేసుకుంటారు. పర్ యానం మినిమం 1 lakh నుంచి చూస్తే 2 lakhs వరకు చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ఆ అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తారంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ సేక్ మేము పంపించట్లేదండి. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి రావాలి. అంటే సిలబస్లో మనకి ఎంత బాగా మంచి సిలబస్ ఉన్నా, ఎంత మంచి ఇదిగా ఉన్నా కూడా ప్రాక్టికల్గా మనం బయట చూస్తున్నాము లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. ఎవ్రీ 1 yearకి మనకి టెక్నాలజీలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి. ఎకనామికల్గా, ఫినాన్షియల్గా చాలా ఫాస్ట్గా మనకి చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి సొసైటీలో. సో ఆ ఛాలెంజెస్ని మన స్టూడెంట్స్ మీట్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి యునీక్ కరికులం మనము డిజైన్ చేసామండి. అంటే అకాడమిషియన్స్తో మనము అంటే ఇవి సలహాలు సూచనలు తీసుకుని ఎప్పటి నుంచో రైట్ ఫ్రమ్ ద డే 1 మేము ఈ కరికులం ఫాలో అవుతున్నాం. అంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా ఎంత ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సిలబస్తో పాటు వాళ్ళు అక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో కూడా వాడు కళ్ళకి కట్టినట్టు ప్రతి స్టూడెంట్ చూడటం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా గెయిన్ చేయగలుగుతారు, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయగలుగుతారు. అలాగే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా, అంటే సిలబస్లో లేని సబ్జెక్ట్ కూడా వాళ్ళకి బయట కవర్ అవుతుందండి. సో అలాంటి కరికులం ఉండటం వల్లే మా దగ్గర యూనివర్సిటీ టాపర్స్ ఉన్నారండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు బీబీఏలో కానీ, బీకామ్లో, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో యూనివర్సిటీ టాపర్స్ ఉన్నారంటే జస్ట్ బికాజ్ ఈ కరికులం వల్లే అది పాసిబుల్ అవుతుందండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లీడర్స్ అవ్వాలి అంటే ఈ కరికులం చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ కరికులంని కనుక వాళ్ళు చూస్తే డెఫినెట్గా దే విల్ లైక్ ఇట్. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. సాయి గారు కరీంనగర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సాయి గారు అడగండి మేడంని, మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. సాయి గారు చెప్పండి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. చెప్పండి అండి. మేడం, మీ కాలేజ్లో టూరిజం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఫీజు ఎంత ఉండే మేడం? ఏ లెవెల్లో అడుగుతున్నారండి? అంటే డిగ్రీయా లేకపోతే పీజీ లెవెల్లోనా? మీరు ఏం చదువుకున్నారు? 10th కంప్లీటెడ్. ఓకే, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ నానా. 10th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు 5 years మన కాలేజ్లో ఉండే చదువుకుంటారు. దీనికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్లో మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి, డిగ్రీలో కూడా మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. మనం ఇండియన్ ఫుడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇటాలియన్, కాంటినెంటల్, మెక్సికన్, చైనీస్ ఇలా అన్ని దేశాలకి సంబంధించిన ఫుడ్ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా మన కాలేజ్లోనే జరుగుతాయి. మీకు మాక్టైల్స్ ఎలా చేయాలి, సాసెస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అలాగే బేకరీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనం మన క్యాంపస్లోనే మీకు వాళ్ళకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో ఫీజ్ గురించి అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. 8575795757కి కాల్ చేస్తే మీకు ప్రాపర్గా గైడెన్స్ దొరుకుతుందండి. ఓకే మేడం, మీరు ఇందాక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పారు. సో మీ స్టూడెంట్స్ ఏ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు? ఎస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ హెచ్ఆర్. సో వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్లోనే, అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్లో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా వీళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్, అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారండి ఇంటర్న్స్గా.
అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్టూడెంట్స్ అయితే వీళ్ళు ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్లో, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్, ఎంబసీస్, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్లో, ఇంటర్న్షిప్స్లో ఉన్నారండి. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్, ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ హోటల్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా 5-స్టార్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ స్టూడెంట్స్ అయితే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు. బీకామ్ స్టూడెంట్స్ అయితే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. అంటే చూడండి మీకు ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ కవర్ అయ్యాయో. ఆల్మోస్ట్ మీకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అంటే ఈ కంపెనీలో ఉన్నారు, ఈ కంపెనీలో లేరు అని మనం చెప్పలేం. ఆ కంపెనీల వివరాలు మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే 150కి పైగా మనం కంపెనీస్తో టైఅప్ అయి ఉన్నాం. ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ www.sun.edu.inలో ఆ వివరాలన్నీ పొందుపరిచామండి. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. సురేష్ బాబు గారు తెనాలి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సురేష్ బాబు గారు మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. పాపని అక్కడ జాయిన్ చేసాం మేడం, హైదరాబాద్ లో చెన్నై అమృతస్ అని. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయింది. ఓకే అండి. 1 సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత పాప తనకి ఏదో ఫస్ట్ మా డబ్బు పరంగా కూడా లేక మనీ పరంగా కూడా ఆర్పించాము. సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వమంటే ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు మేడం, అమౌంట్ కట్టాలంటున్నారు మేడం. ఓకే, అది ఎలా ఇస్తే ఒక ప్రాసెస్ అని కొంచెం మేము వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మేడం. ఓకే, అది కాలేజ్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుందండి. మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి మీరు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. అంటే వేరే కాలేజ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం మాట్లాడలేం కదా. అక్కడ అసలు వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటో, వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటో మనం తెలియకుండా మనం మాట్లాడకూడదు కదా. థ్యాంక్ యూ అండి. అయితే మేడం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి? అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, శాలరీ ప్యాకేజెస్ కానీ ఎలా ఉంటాయి మేడం? అవునండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. డిగ్రీ ఇది నార్మల్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ లాగానే ఇది కూడా ప్రతి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. అండ్ వీళ్ళు అంటే 3 years చదువుకునేటప్పుడే మార్నింగ్ అయితే కంపల్సరీ వీళ్ళు కాలేజ్కి రావాలండి. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను, మనం అన్ని దేశాలకి సంబంధించిన ఫుడ్ కూడా మనం కాలేజ్లో ప్రాక్టికల్గా వీళ్ళకి చేసి నేర్పిస్తామన్నమాట. సో ఆ ప్రాక్టికల్స్ వాళ్ళు మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అంటే వీళ్ళు రెస్టారెంట్స్లో మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. 5-star హోటల్స్లో వీళ్ళు ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళకి మోర్ దాన్ 1 lakh ఎర్న్ చేస్తున్నారంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వీళ్ళకి ఎలా ఉంటాయో జస్ట్ ఇమాజిన్. వీళ్ళకి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్ కిచెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా మనం చూస్తున్నాము. అంటే వితిన్ ½ an hour ఆర్ 20 minutes మనకి ఇంటికే డెలిషియస్ ఫుడ్ వస్తుంది అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కిచెన్స్ అండి. అంటే తక్కువ తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించే బిజినెస్ అది. అండ్ వాళ్ళు ఓన్ బేకరీస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఓన్ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వీళ్ళు రైల్వేస్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, షిప్స్లో కానీ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో వీళ్ళకి మంచి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి. అబ్రాడ్ వెళ్తే డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ వీళ్ళకి మినిమం 75,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వీళ్ళు 2.2 lakh వరకు పర్ మంత్ వీళ్ళు సంపాదించగలుగుతారండి. అయితే మేడం, మీ కాలేజ్లో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి? ఎస్ అండి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ జనరల్లీ చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటారు. మనకు తెలుసు ఎంసెట్లో కానివ్వండి, లేకపోతే నీట్లో వీళ్ళకి ఒక ½ mark తగ్గినా కూడా వేలల్లో వాళ్ళ ర్యాంక్ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో వాళ్ళంతా ఎఫర్ట్స్ పెడతారు, అంత విగ్రస్గా చదివి వాళ్ళకి అదే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని చదువుతూ ఉంటారు. సో కంగ్రాచులేషన్స్, ఎవరైతే ఎంసెట్కి నీట్కి క్వాలిఫై అయ్యారో ఆ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఒకవేళ క్వాలిఫై కాలేదు అంటే డోంట్ వరీ, యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ బెటర్ ఫ్యూచర్. మీకు ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ అన్ని కాలేజెస్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మా కాలేజ్లో అయితే మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ 2 courses మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఆంధ్రాలో అయితే ఎంపీసీ చదివిన స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ కోర్సెస్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హైదరాబాద్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ ఆఫర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ యాప్ట్గా ఉంటుంది ఈ కోర్సు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మనకు తెలుసండి, న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీళ్ళు ఫ్యూచర్ డైటీషియన్స్, ఫ్యూచర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అవుతారనమాట. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతి మనిషికి కూడా డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, బిజినెస్ పీపుల్, టీవీ ఆర్టిస్ట్
ఇలా అంటే ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ డైటీషియన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళకి 9 to 5 జాబే ఉంటుంది. ఎక్కువగా వీళ్ళకి రిస్కీ టైమ్స్ కానీ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ కానీ హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి టైమింగ్స్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ వీళ్ళు పార్ట్ టైమ్గా కూడా కొన్ని జూంబా సెంటర్స్ కానీ ఫిట్నెస్ సెంటర్స్లో కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అలా 4 years వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పీజీ కనుక కంప్లీట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఓన్ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే సమాజంలో చాలా రెస్పెక్టబుల్ జాబ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. లేదు ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ స్కాలర్గా కూడా వీళ్ళు జాబ్స్ సంపాదించుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ సెక్టార్కి వెళ్ళాలంటే వీళ్ళకి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ జాబ్స్ వస్తాయండి. అండ్ ఈక్వలెంట్గా ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టర్స్తో సమానంగా వీళ్ళకి రెస్పెక్ట్ విషయంలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఎర్నింగ్స్ విషయంలో కూడా వీళ్ళకి సమానంగా వీళ్ళు ఇది చేయగలుగుతారు. అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కూడా వెరీ నైస్ కోర్స్ అండి. అంటే ఫుడ్లో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉండాలి, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్లో క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు. సో అది కూడా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో వీళ్ళు ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తారు. క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో, అలాగే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్గా కూడా వీళ్ళకి మంచి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి. సో అంటే నీట్ ఒక్కటే మార్గం కాదు, చాలా అదర్ కోర్సెస్, ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కసారి విజిట్ చేస్తే దే విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అండి. ఓకే మేడం, అలాగే ఎంబీఏ బీబీఏ చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటారు? ఎస్ అండి, బీబీఏ చదివిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ మనకు తెలుసు ప్రతి చిన్న కంపెనీ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా వీళ్ళకి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీ, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీ. సో వీళ్ళ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవే ఉంటాయి కాబట్టి అంటే ఈ కోర్సెస్కి రిసెషన్ అనేది లేదండి. అండ్ మీకు తెలుసు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఒక 5 years తర్వాత రిసెషన్ వస్తుందేమో, ఆ సాఫ్ట్వేర్ పోయి ఇంకొక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. సో వీళ్ళు కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి రిసెషన్ అనేది ఉండదు. ఎవర్ గ్రీన్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పచ్చు. లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ అండి. అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎయిర్పోర్ట్స్ వరకు వీళ్ళు వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వీళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి. కానీ చాలా కీన్గా ఉండండి అడ్మిషన్ విషయంలో, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ అడ్మిషన్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ. అలా కాకుండా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా అబ్జర్వ్ చేయండి. 100% జాబ్ గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేదా, కాలేజ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి, ఎంతమందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి అనేది ఒక చిన్న రీసెర్చ్ చేసి మీరు అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా అంతేనండి. సో వీళ్ళు కూడా అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మేనేజర్ లెవెల్లో వీళ్ళకి కూడా మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. రాకేష్ గారు కడప నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. రాకేష్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. ఓకే మేడం, అయితే మీ సంస్థ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ వస్తాయి? ఎస్ అండి, డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే మన దగ్గర వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాము. అంటే డిగ్రీ 2 years మన దగ్గర చదువుకుంటారు, 1 year సింగపూర్కి వెళ్తారు. అక్కడ కూడా 6 months అకాడమిక్స్ ఉంటాయి, 6 months ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. లేదు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనుకోండి, వీళ్ళు 2 years మన దగ్గర చదువుకుంటారు, లాస్ట్ 1 year ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు J1 ప్రాసెస్ తోటి, అంటే J1 వీసా ప్రాసెస్ తోటి మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి మనము ప్రాసెస్ చేస్తాము. అదంటే లాస్ట్ 1 year మన నుంచి మా ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకుంటే మోర్ దాన్ 550 స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు ప్లేస్ అయ్యారు. వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, జాబ్స్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఒక్కొక్క కంట్రీ అంటే యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, మారిషియస్, దుబాయ్, ఇలా ఒక్కొక్క కంట్రీలో మా స్టూడెంట్స్ అందరూ హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు. సింగపూర్ లాంటి దేశాల్లో అయితే 75,000 per month వీళ్ళకి శాలరీ వస్తుందండి. యుఎస్, యూకే ఇలాంటి కంట్రీస్లో అయితే కనుక 1.5 lakh నుంచి 2.2 lakh దాకా మంత్లీ వీళ్ళు సంపాదించగలుగుతారు. ఆ వివరాలన్నీ కూడా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయండి. మా పాత స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తున్నారు, ఎలాంటి కంపెనీస్లో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ ఏంటి, ఆ వివరాలన్నీ కూడా మీరు వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు. అండ్ మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రీ టూర్కి ఫ్రీగా తీసుకెళ్తాం.
సో అక్కడున్న ప్లేసెస్ అంటే సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, మలేషియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ ఏదో ఒక ప్లేస్కి 5 to 7 days ట్రిప్ లాగా తీసుకెళ్తాం. అక్కడున్న ఇండస్ట్రీస్ని, పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ని వీళ్ళదంతా తిరిగి చూసి నేర్చుకుంటారు. అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మా దగ్గర చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి, వీళ్ళందరూ అబ్రాడ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనేది మా ఒపీనియన్ అండి. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ మేము డీల్ చేస్తాం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్డ్ టు V6 న్యూస్.